Hello students, today we are learning unit 2.3 the twins. As you all know that when the two babies born at one time they are called twins. जेव्हा दोन बाळ एका वेळेस जन्माला येतात त्यांना आपण जुळा असं म्हणतो. Before starting this poem we will discuss the chit chat activity. Two babies born at the same time are called twins. Guess and share who are triplets. Triplets means at the same time three babies born. जेव्हा एकाच वेळेस तीन बालकांचा जन्म होतो that is called triplets. Then quadruplets. What is mean by quadruplets? Quadruplets means when the four babies born at one time, that is called quadruplets. जेव्हा एकाच वेळी चार बालकांचा जन्म होतो that is called quadruplets. Then quintuplets. What is the quintuplets? When the five babies born at one time, that is called quintuplets. Imagine you had, second question, imagine you had an identical twin brother or sister. Imagine तुम्हाला कल्पना करायची आहे की तुम्हाला एखादा जुळा भाऊ किंवा बहीण आहे. Imagine and share with your classmate what pranks you two would play on your friends, elders in the family and even in school. तेव्हा तुम्ही तुमच्या मैत्रिणींसोबत, मोठ्यांसोबत, कुटुंबासोबत कशा प्रकारे मस्कऱ्या करता, कशा प्रकारे खोड्या करता, कशा प्रकारे गमती जमती करता त्याची माहिती लिहून काढा. ओके. Now we are starting the poem The Twins. See, here are two cartoons. They are the twin brothers. This poem is completely a entertaining poem. This poem is completely entertaining poem because in this poem you are going to learn the many humorous things, many things which happened only they were the twins. Before starting the poem, I am reading the stanza. In form and feature, face and limb, I grew so like my brother that folks got taking me for him and each for one another. It puzzled all our kith and kin. It reached a fearful pitch. For one of us was born a twin, yet not a soul knew which. One day, to make the matter worse, before our names were fixed, as we were being washed by nurse, we got completely mixed. And thus you see, by fate's decree, or rather nurse whim, my brother John got christened me and I got christened him. This fatal likeness even dogged my footsteps when at school, and I was always getting flogged. For John turned out a fool, I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me, to prove that you were me? Students, in this poem, one child is speaking, one boy is speaking. Here are two brothers. Out of that two brothers, one brother is speaking. Okay. इथे दोन भाऊ दिलेले आहेत. त्या दोन भावापैकी एक भाऊ आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करतोय. व्हॉट ही इज स्पीकिंग वी आर लर्निंग इट नाव. तो काय बोलतोय ते आपण आता शिकत आहोत. इन फॉर्म अँड फीचर, फेस अँड लिंब. फॉर्म अँड फीचर, द मिनिंग इज गिवन टू द लेफ्ट साइड. फॉर्म अँड फीचर, सी. Yes, form and feature, structure and appearance. Structure and appearance म्हणजे पाहायला, दिसायला सारखे असलेले. In form and appearance, face and limb, चेहरा आणि अंग, I grew so like my brother. That poet is telling to us that he was same in form and feature, face and limb to his brother. तो शरीरयष्टीने, दिसायला, चेहऱ्याने
त्याचं पूर्ण अंग, दॅट वॉज सेम लाईक हिज ब्रदर अँड ही वॉज ग्रोईंग लाईक दॅट. आणि तसंच तो मोठा मोठा होत होता. दॅट फॉक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम अँड ईच फॉर वन अनादर. फोक्स मीन्स वॉट? फोक्स मीन्स द पीपल फ्रॉम देअर एरिया. त्यांच्या भागातील जे लोक होते. दॅट फॉक्स गॉट टेकिंग मी. टेकिंग मी मीन्स मिस्टेकिंग. सी द टेकिंग वर्ड इज हिअर. टेकिंग मी मीन्स मिस्टेकिंग. मिस्टेकिंग म्हणजे लोकांकडून चूक व्हायची. दे जस्ट थिंक दॅट द पोएट, दे जस्ट थिंक पोएट ॲज हिज ब्रदर अँड ॲज हिज ब्रदर ॲज अ पोएट. म्हणजे कवीला ते त्याचा भाऊ समजायचे आणि याच्या भावाला ते कवी समजायचे. बिकॉज देअर फॉर्म अँड फीचर, देअर फेस अँड लिम वॉज द सेम. कारण ते सर्व गोष्टीने सारखे दिसायचे. इट पझल्ड. सी द वर्ड इज पझल्ड. पझल्ड मीन्स गोंधळात टाकणे. इट पझल्ड ऑल अवर किथ अँड किन. किथ अँड किन द रिलेटिव्स. इट पझल्ड ऑल अवर किथ अँड किन whenever the relatives came at their home. जेव्हा जेव्हा नातेवाईक त्यांच्या घरी यायचे, they get confused की who is poet and who is his brother because they were looking same. Puzzled means गोंधळात पडणे. Kith and kin means relative. It reached a fearful pitch. Fearful pitch. See the pitch word is here. Pitch means limit, height. म्हणजे कधी कधी तो खूप परिसीमा होऊन जायची. For one of us was born a twin. For one of us was born a twin, yet not a soul knew which. आमच्या दोघांचा जन्म जरी झालेला होता तरी कोणालाही माहीत नव्हतं की कोण कोण आहे, कोणता कोणासारखा दिसतोय हे कोणालाच माहीत नव्हतं, कारण दोघंही एकसारखेच दिसत होते. फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन. आमच्या दोघांचा जुळा जन्म झाला होता. इट नॉट अ सोल न्यू विच. पण कोणालाच हे समजत नव्हतं की कोण कोणासारखं दिसतंय. बिकॉज दे वेर द सेम. सेकंड स्टांजा. वन डे टू मेक द मॅटर वर्स. वन डे समथिंग हॅपन मोर वर्स. आणखी काहीतरी वाईट घडलं. बिफोर आवर नेम्स वेअर फिक्स्ड ॲज वी वेअर बिंग वॉश्ड बाय नर्स वी गॉट completely mixed. Poet is telling that when the naming ceremony was there, naming ceremony म्हणजे नामकरण विधी जेव्हा होता, at that time what happened, because of nurse one mistake happened. त्या नर्समुळं एक चूक झाली. when she washed them, poet and his brother, at that time both just get completely mixed. ते दोघंही एकाच ठिकाणी ठेवल्या गेल्यामुळं नर्सच्या या चुकीमुळं दे ऑल द पीपल, ऑल द रिलेटिव्स, दे जस्ट गेट कन्फ्युज्ड अँड दस यू सी बाय फेट्स डिक्री. डिक्री मीन्स ऑर्डर. आणि दैवानं काय झालं, ऑर रादर दॅन नर्स व्हीम, किंवा नर्सच्या त्या वृत्तीमुळे की तिनं आम्हाला एकाच ठिकाणी ठेवल्यामुळं माय ब्रदर जॉन गॉट क्रिस्टन मी. मिस पोएट इज टेलिंग दॅट हिज नेम got to his brother and that name was John. Means here the poet's brother name is John, but John name was fixed for poet. पण जॉन हे नाव कवीसाठी ठेवलं गेलं होतं, पण ते नाव मिळालं त्याच्या भावाला. अँड आय गॉट क्रिस्टन हिम अँड वॉट एवर द नेम वॉज फिक्स्ड फॉर द पोएट्स ब्रदर दॅट नेम गॉट टू द पोएट. म्हणजे हे नावामध्ये सुद्धा झालेली गंमत या ठिकाणी कवीने या ठिकाणी वर्णन केलेली आहे. इट्स अ ह्युमरस. हा एक विनोदी भाग आहे यातला. लास्ट स्टांजा. दिस फॅटल लाइकनेस इवन डॉग्ड. सी द वर्ड इज फॅटल. फॅटल मीन्स लीडिंग डिझास्टर्स ऑर डेथ. लाइकनेस इवन डॉग्ड म्हणजे पिच्छानं सोडणे. लाइकनेस इवन डॉग्ड माय फूट स्टेप्स वेन ॲट स्कूल. आणि ह्या गोष्टीचा पिच्छा शाळेतसुद्धा सुटला नाही. वेन आय वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉक्ड अँड आय वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉक्ड फॉर जॉन टर्न आउट अ फूल बिकॉज पोएट्स ब्रदर वॉज मेकिंग मिच्युअसनेस इन द स्कूल. कवीचा भाऊ जॉन हा शाळेत खोडकरपणा करायचा अँड द पनिशमेंट गेट्स टू पोएट. आणि शिक्षा मिळायची कवीला. बिकॉज बोथ वेअर लुकिंग सेम. आय पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली. हा बिचारा नेहमी हा प्रश्न विचारायचा की असं का, वाय इट हॅपन.
टू एव्हरीवन आय न्यू, जे जे याला भेटायचे त्यांना विचारायचे, व्हॉट वूड यू डू इफ यू वेअर मी, टू प्रूव्ह दॅट यू वेअर यू. Many times poet asks one question to everyone to whom he meet, ज्यांना तो भेटायचा. He asks them, what would you do if you were me, जर तुम्ही माझ्या ठिकाणी असाल, to prove that you were you, की तुम्हीच आहे हे सिद्ध करण्यासाठी तुम्ही काय कराल. He was asking that question to everyone whoever he meets, ज्याला तो भेटायचा त्याला विचारायचा. See the last stanza. Our close resemblance. See, the word is resemblance. Resemblance means सारखेपणा. See, the word is here resemblance. Resemblance म्हणजे सारखेपणा. Our close resemblance turn the tide. Turn the tide is a phrase. See, change the situation म्हणजे पूर्ण परिस्थिती बदलून जाणे. Our close resemblance turned the tide म्हणजे पूर्ण परिस्थिती बदलली ऑफ अवर डोमेस्टिक लाईफ. आमचं वैयक्तिक आयुष्यच बदलून गेलं. कसं बदललं पहा. दिस इज ऑल्सो व्हेरी ह्युमरस पार्ट, अतिशय विनोदी भाग आहे. फॉर सम हाऊ माय इंटेंडेड ब्राईड, मीन्स पोएट इज टेलिंग दॅट हिज इंटेंडेड ब्राईड म्हणजे याची होणारी बायको बिकेम माय ब्रदर्स वाईफ बिकॉज ऑफ देअर same likeness, same appearance, because of their same face and limb. The poet's wife just married with poet's brother. म्हणजे कवीसाठी ज्या मुलीला ठरवलं गेलं होतं, that lady just born with the brother of this poet. In fact, years after year the same absurd mistake went on. कवी सांगतोय की वर्षानुवर्ष अशाच विचित्र चुका होत आहेत. अँड वेन आय डाईट, याच्यापेक्षा एक परिसीमा पहा, म्हणजे चुकांची परिसीमा. और द ड्रॉबॅक्स ऑफ ट्विन्स, की जुळे असण्याचे काय दुष्परिणाम झाले. वेन आय डाईट द नेबरर्स केम अँड बरीड ब्रदर जॉन. कवी सांगतोय जेव्हा मी मरण पावलो, द नेबरर्स केम, शेजारी सगळे आले, अँड दे बरीड टू माय ब्रदर जॉन, आणि त्यांनी कोणाला जाऊन गाडलं, माझ्या भावाला. इट्स ऑल्सो अ व्हेरी though it's the sentences is emotional, but it also create humors, right? So this all things happen only because that two brothers were same in form and feature, face and limb. That one thing was there in form and feature, face and limb, and that's why that all mistakes happen. या दोन भावांच्या सारखेपणामुळे ह्या सगळ्या चुका होत होत्या. बरोबर. तर मला असं वाटतं ही कविता आपल्याला समजली असेल. आय होप दॅट यू अंडरस्टँड दिस पोएम. टुमॉरो वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन्स अँड आन्सर्स. ओके.